मैडम जिहड़े ने अमनदीप कौर होरी ने जिहड़े वो ब्लैकमेल कर रहे ने फलां फलां बला फलां व्यक्तियां नूं। ਤੁਹਾਡੀ सर मेरी गल किने लाई हैगा किने लाई है पहले दसो मेरी फोटो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਅਮਨਦੀਪ ਹੋਰੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਮਨਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦਿਖਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਵ ਯੂ ਬੋਲਦੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਡਮ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ मैडम का जिहड़ा संपर्क नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर है वो अगे लोगों को वंडदा फिरदा। मैडम हमेशा तो शक्की प्रभाव वाले रहे फेम लैण दे लई या अपने फॉलोअर वधाउण दे लई ये वीडियो बना के नशर कीती होवे। ਤੁਹਾਡੀ सर मेरी गल किने लाई हैगा किने लाई है पहले दसो मेरी फोटो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ फिर ये ना हो जाए कि वो डिप्रैशन दे विच चला जाए क्योंकि बेइज्जती बहुत हो गई है। ये बेइज्जती हैप्पी जी झलनी बहुत औखी है। ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਛਾਪਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ पेपर की फीस भराई जाएगी तो उन्होंने नकल का भी कोई चाह नहीं होना उन्होंने पेपर लीक होने का भी कोई फायदा नहीं होना। उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते इस टैसट को क्लीयर कर लेना सी। उन्होंने बच्चों का की कसूर। द इंपैक्ट विद ऑन एयर देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हैप्पी भगता ते साडे नाल ने सीनियर पत्रकार प्रिंस भारद्वाज जी बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया शुक्रिया। ठीक हो सेहत ठीक है बिल्कुल वधिया। भारद्वाज जी खबर वाल वधदे आ पेपरां दे विच गड़बड़ियां हुंदियां अज नहीं होईयां पहलां लंबे समय तो चलियां आ रहीआं ने। जदों गड़बड़ियां हुंदियां ने तां विद्यार्थी निराश हो जांदे ने। टैट का जो पेपर हुणे हुणे होके हटिया उस बहुत वड्डियां वड्डियां गड़बड़ियां सामने आईयां कि आंसर जो दिते वो मोटे मोटे करके दे दिते गए किहदा फायदा होया ते नुकसान किन्ना दा हो जाना। हैप्पी बहुत महत्वपूर्ण तो भखदा मसला है। भखदा मसला इस करके क्योंकि हुण तो 1 घंटा पहला पंजाब के मुख मंत्री मानयोग सरदार भगवंत सिंह मान होरां दा ट्वीट भी आया इस मामले के उत्ते कि जिहड़ा PTET का पेपर लीक होया उस दे विच कहंदे किसी नूं नहीं बख्शिया जाएगा। जिस दी भी कोताही होएगी जिस दी भी गलती होएगी जिस दी भी साजिश होएगी वो सारिਆਂ ਨੂੰ दबोचांगे। पहली गल तो यह है कि मामला दस दिए की है। मामला यह है कि पंजाब दे विच पंजाब स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टैसट PTET जिसनूं कहा जाता है B.Ed करन तो बाद भी जेकर तुसीं नौकरी हासिल करनी है तो तुहानूं PTET का एग्जाम क्लीयर करना पएगा फिर तुसीं एलिजिबल होने हो अध्यापक की जिहड़ी सरकारी नौकरी है उस दे लई। ये टैसट होया सीगा जी परसों ये टैसट होए सीगे। इस टैसट दे विचों सामने की आया सामने ये आया हैप्पी जी कि ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन शीट है जिहड़ी ते नाल जिहड़ी आंसर शीट है इहदी पेपर किवें डिज़ाइन हुंदा है। एक सवाल तुहानूं दित्ता गया 60 सवाल सीगे इहदा पार्ट भाग 1 ते भाग 2 दे विच इदां जिहड़ा है टैसट जिहड़ा है हुंदा 60 सवाल सीगे। एक सवाल दित्ता गया थल्ले उसदे 4 ऑप्शन दिते गए जिहड़े आंसर के रूप में 4 ऑप्शन तो इत्थे हुण अपनी तैयारी के हिसाब के नाल बच्चे ने जिन्नी तैयारी की है बच्चे ने जिन्ना पढ़िया है उस दे हिसाब नाल बच्चे ने 4 दे विचों एक दे उत्ते टिक करके अपना आंसर जिहड़ा है वो सबमिट करना कि ये आंसर मेरा सही है। पर इस टैसट दे विच की होया इस टैसट दे विच ये होया कि जदों बच्चों तक क्वेश्चन शीट ते प्लस आंसर शीट वो पहुँचती है जिहदे विच 4 ऑप्शन दिते हुंदे आ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੌਲਾ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਰੌਲਾ ਇਹ ਪਾਇਆ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ मतलब ਜਿਹੜੇ 4 ਆਨਸਰ ਸੀ मैं दस दा ਜਿਹੜੇ ਉਹ 4 ਆਨਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਈ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਤਲਬ ਗਿਆ ਬੋਧ ਗਿਆ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਸੀ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਪੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮਾਈਨਰ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ जिन्हें पढ़े हुए ने सवाल जिन्हें तैयारी की हुई है पूरी टैसट की उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग गया कि हर जिहड़ा आंसर है वो
ਬੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਹੈਗੇ। ਪੇਪਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦਾ। ਪੇਪਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੈਟ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੈਪੀ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਐਰਰ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਛਾਪਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੈਸਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਲਮਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਲਮਕ ਕੇ ਜੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਪੀ ਭਗਤਾ ਜੀ। ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੀਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2022 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੈਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਜੈਸ਼ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਛੁਡਾ ਦੇਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਡਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਉਸਨੇ ਰੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ 135 ਅੰਕ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। 1 ਸਾਲ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ
ਉਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਇਹ ਸਦਮਾ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 18 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡੇਟ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹੈਪੀ ਭਗਤਾ ਜੀ, ਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ PTET ਦਾ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਪੀ ਭਗਤਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ PTET ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਲਮਕ ਕੇ ਲਟਕ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਹੈਪੀ ਭਗਤਾ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਬਦਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, WhatsApp, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਜੋ NGO ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਗੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਡਮ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਗਲਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਹੈਪੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ। ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਬੀਬਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ NGO ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਬੰਧ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਵੇ। ਪੱਖੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ 2 ਵਾਰ ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ NGO ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਬਾ ਅਮਨਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਤੇ ਨਾਲ I love you ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮੈਡਮ ਅਮਨਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੂੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ I love you ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਮਨਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਪਣੀ DP ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ I love you ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਡਮ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਰੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ 1991 ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਆ 1988 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡਮ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਕੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਸਟ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਡਮ ਕੁਝ ਨਾਮ ਨਾ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫੇਮ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਲਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈਪੀ ਜੀ ਝੱਲਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਾਗ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਾਗ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਧੱਬਾ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਅਮਨਦੀਪ ਹੋਰੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਖੇਲ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਖੇਲ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲੂ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।